네, 그러면 이제 포럼 세션을 진행해 보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째 세션은 초연결 시대의 온라인 교육과 미래 전망을 주제로 토마스 프레이 다빈치 연구소 소장님의 기조 강연 후에 토론이 진행이 됩니다. Let's move on to the first session. First of all, the discussion will take place after a keynote speech by Thomas Frey, the executive director of the Da Vinci Institute. The theme of the keynote is Future Prospects of Online Education in the Hyper-Connected Era. 네, 그럼 토마스 프레이 다빈치 연구소 소장님을 화상으로 만나 뵙도록 하겠습니다. 여러분, 큰 박수 보내주십시오. All right, it is a great honor to be here with you today. 안녕하십니까. 오늘 함께하게 I would, 되어서 대단한 I would 영광입니다. love to be there with you in person. 직접 현장에 That 참석하는 didn't work out, but 좋겠다라는 생각을 I can at least be with you digitally here. 그렇게 일이 되지 않았습니다. So I'd 하지만 like to take a few minutes to help you think through 저는 kind of the future, where Cyber University might go in the future and what that's going to look like. So let me load my presentation here, 발표 자료를 공유하도록 and I 하겠습니다. will share that with you. 여러분들과 발표 자료 공유하도록 하겠습니다. So I often get asked 많은 how I know what to 분들께서 pay attention 이러한 to. 질문을 하십니다. And 미래 여러 가지 what I 이슈 중에서 what I 어디에 think about it, 집중하는지, paying 어떻게 attention 선택을 to, 하는지에 대해서 질문을 많이 there's 합니다. lots of information coming out of universities and research centers, and a lot of the things I look at, I say, wow, this is going to change everything, and then nothing happens. In fact, nothing happens most of the time. And so I look at what things are getting traction. The problem that most universities have, or most research centers have, is when they discover something, when they invent something new, they have to marry it up with a good, durable entrepreneur that can bring it into the marketplace. And those individuals are very hard to find. So in 2016, Elon Musk introduced the Tesla Model 3. Now this is a car that at the time they knew virtually nothing about. He announced with a few tweets on Twitter that he was going to be introducing this car, and there was no specs, there was no drawings, there was no photos or anything. The car was just conceptualized in his head. And over 450,000 people over the next 2 months put down $1,000 to be on a waiting list for a car that they knew virtually nothing about. This is what I refer to as the most successful product launch in all history. I doubt it can be replicated again. But at that time, the entire automobile industry woke up. They got blindsided by the consumer demand for electric vehicles. Suddenly, they suddenly woke up and said, wow, we had no idea that the general public wanted electric vehicles. And so suddenly they had to stop what they were doing and start forming task force and teams around electric vehicles. I have to remind people that the cars that we drive today have actually been in development for the past 120 years. So it's taken that long to get to cars that are this good. For the past 120 years, cars have been designed around one central function. So the people designing cars have been focused on one central thing, which is driving. 자동차 제조사들의 경우에는 운전에 집중해서 운전하는 그 기능과 그 역량에 집중해서 자동차를 생산을 했다면 이제는 자율주행 시대에서는 이 운전이라는 그 요소가 의미가 없게 될 수가 있다는 것입니다. 수십 년, 수백 년에 걸쳐서 바로 이 운전대와 사람의 관계 그리고 악셀이라든지 그리고 대시보드와 사람 간의 그런 관계와 상호작용이라는 이런 개념이 더 이상 의미해졌다는 것입니다. 이제는 차에서 운전이 아닌 다른 여러 가지 활동을 전개할 수 있게 됨에 따라서 이제 차에 대한 어떤 개념이 완전히 달라지게 될 것이고 그렇게 된다면 이런 차를 설계를 하는 그런 일자리 자체로 의미가 달라지는 것이 아닌가라고 이야기를 하고 있습니다. 사람들이 자동차를 설계하고 디자인을 하고 있지만 이제 운전을 위한 차가 아니라 다른 용도의 차가 됨으로써 여기에 수반되는 업무들이 상당 부분
달라질 수밖에 없습니다. AI와 로봇, 메타버스의 시대에 살면서 이제 우리의 인생이 정말로 이례적으로 변하게 될 수밖에 없다라고 생각을 합니다. 그래서 어떻게 보면 우리는 항상 과거를 회귀를 하고 과거를 바라보는 그런 사회에 살고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 이렇게 말씀을 드리는 이유는 이것이 인간의 본성이기 때문입니다. 우리가 과거를 개인적으로 다 경험을 했기 때문에 과거를 뒤돌아볼 수밖에 없습니다. 그래서 과거의 흔적들이 곳곳에 남아있죠. 우리가 접근하게 되는 모든 정보는 결국에는 과거의 정보라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 과거는 우리가 잘 알고 있지만 사실상 우리는 대부분의 인생은 미래의 세상에서 살게 될 것이기 때문에 어떻게 보면 미래에 진입하지만 오히려 과거로 돌아가는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 저는 미래학자로서 미래가 어떤 모습일지에 대해서 계속해서 통찰과 식견을 제공을 하려고 하는 그런 입장입니다. 그럼 미래는 어떻게 창출이 될까요? 우리 모두의 머릿속에서 미래는 창출된다고 생각합니다. 우리 모두 다 미래 창조에 영향을 미치지만 누구는 좀 더 영향력이 크겠죠. 사람들이 오늘날 의사결정을 내릴 때 과거가 어떤 모습일지 전망을 하면서 영향력을 미치려고 하고 있습니다. 그래서 저는 미래가 결국에는 현재를 만든다라고 생각합니다. 많은 사람들이 이것을 반대로 생각을 하죠. 오늘 하는 것이 결국에는 미래를 구성할 것이다라고 이야기를 하지만 오히려 반대로 우리가 미래에 대해서 갖고 있는 사상들, 그런 생각들이 결국에는 오늘날의 우리 행동에 영향을 미친다라고 저는 반대적으로 생각을 합니다. 그래서 여기서 핵심은 만약에 사람들의 미래에 대한 비전을 바꾸게 된다라고 할 경우에는 오늘날의 의사결정을 바꾸게끔 할 수가 있다는 것입니다. 이것은 정말로 중요한 포인트입니다. 제가 발표를 할 때마다 저는 사람들이 미래에 대해서 갖고 있는 생각을 바꾸게끔 하는 데 있다고 볼 수가 있겠습니다. 그렇게 함으로써 바로 오늘 당장에 다른 의사결정을 내리게 될 수 있기 때문입니다. 구글의 창업자이자 알파벳의 CEO인 레럴 페이지가 이런 이야기를 했습니다. 기업들이 결국엔 실패한 이유가 미래를 놓쳤기 때문이다 라고 이야기를 하는데 저도 여기에 동의를 합니다. 그러면 한 가지 핵심적인 교훈에 대해서 먼저 말씀드리고자 합니다. 오늘날의 일자리의 이런 자동화를 유발을 하는 이 동일한 기술이 결국에는 미래의 사업이라든지 미래의 비즈니스를 창출하는 그런 기술이 될 수 있다는 것입니다. 그래서 지금 우리가 어떤 일의 자동화에 상당히 우려하고 걱정하고 거리를 두려고 하는 경우들이 많습니다만 앞으로 미래 일자리를 창출하는 것도 이 바로 동일한 기술이라는 점을 기억을 해야 합니다. 온라인 교육이라는 것 자체도 어떻게 보면 새로운 창의적인 인력과 그리고 창의적인 어떤 인사와 그리고 경영자들 입장에서는 어떤 새로운 혁신의 기회가 될 수 있었다고 생각을 합니다. 온라인 교육으로 인해서 시공의 이런 제약을 초월할 수 있게 되었죠. 그리고 온라인 교육은 물리적인 교실 환경과 연구소에서의 그런 제약 요건들을 뛰어넘기 위해서 탄생했다고 볼 수가 있겠습니다. 코로나19로 인하여서 온라인 교육의 중요성이 더욱더 올라지게 되었습니다. 과거 3년 전과 지금을 비교했을 때 훨씬 더 중요성을 띠게 되었습니다. 그래서 온라인 교육을 위한 자원들이 코로나19 기간 동안에 빠르게 성장을 했습니다. 그러면서 새로운 플랫폼들이 도입이 되었었죠. 예를 들어서 오디오북이라든지 팟캐스트, 시그널, 텔레그래프, 스파이크, 스리마 등 여러 가지의 도입이 가능해졌습니다. 온라인 교육은 기본적으로 학생과 전문가의 거리를 좁히는 하나의 방법이기도 합니다. 그런데 제가 보기엔 이것이 정말로 중요한 포인트라고 생각합니다. 왜냐하면 그동안 대학을 다니면서 제가 배웠던 많은 교수분들 내지는 또 읽어봤던 많은 전문가들의 그런 시견과 말씀은 직접 뵀던 분이라기보다는 동영상이라든지 등을 통해서 접했을 뿐이지 직접 뵙지는 못했던 경우들이 많았습니다. 어떤 거리감이 있었던 것이 사실이죠. 하지만 AI 등을 활용을 한 온라인 교육을 통해서 어떻게 보면 정말로 초개인화된 그런 학습이 가능해지게 되었던 것이고 자기 주도형의 유기적으로 생성된 콘텐츠를 바탕으로 다양한 양식의 연중 우의 온디맨드로 모든 주제, 장소 기억을 막론하고 몰입할 수 있게 되었다는 특징이 있습니다. 이것은 정말로 중요하다고 볼 수가 있겠는데요. 그래서 이제는 지금까지 많은 그런 학습들, 모든 학습들에 대해서 어떤 자격과 역량으로 연결해 주게 되는 그런 어떤 행태가 가능하다는 것입니다. 교사들은 이제 코치의 역할을 하게 되고 학교들은 하나의 자원센터로서의 역할을 하게 되면서 우리의 이제 성취와 성과의 과정이 평생 학습의 경험으로 된다는 것입니다. 그리고 온라인 교육은 이 모든 변화에 있어서의 첨단을 걷게 될 것입니다. 맥스 플랭크는 이 노벨의 물리학자 수상자인데요. 이런 이야기를 했습니다. 바라보는 그 방식을 바꾸고 달리하게 될 경우 보고 있는 것이 결국은 변하게 될 것이다 라는 그런 이야기를 합니다. 자, 그럼 이어서 AI 티처봇에 대해서 조금 더 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 우선 100만 명당 몇 명의 아인슈타인과 모차르트와 같은 그런 천재들이 탄생할까요?
얼마나 많은 천재들이 탄생할 수가 있을까요? 그럼 이어서 이런 질문도 가능할 것 같은데요. 더 많은 사람들, 더 많은 천재들이 탄생할까요? 그리고 해야 될까요? 이 부분에 대해서 다 yes라고 답변을 하고 싶을 텐데 지금은 훨씬 더 AI가 통합된 세상에 향해 나아가고 있다고 생각합니다. 우리의 미래는 정말로 끝없는 데이터가 존재합니다. 그리고 이 AI 봇을 이용을 하여서 이런 각종 끊임없는 데이터를 통해서 필요한 의사결정에 필요한 그런 요소들을 찾아 나서게 될 것입니다. 일본의 니케이 아시아 이쪽에서는 일본이 앞으로 27만 명의 AI 엔지니어가 2030년까지 필요할 것이다라고 전망을 하고 있습니다. 이것을 조금 더 확대해서 생각을 한다면 전 세계적으로 300만 명의 AI 엔지니어가 2030년까지 필요하다라는 그런 계산이 나오게 되는데 정말로 엄청나게 유능한 그러한 인재들이 필요할 것이다라는 그런 뜻이 되겠죠. 그리고 이어서 대화형 인터페이스라는 것도 앞으로 빠른 진일보를 겪을 것으로 생각을 합니다. 기기와의 어떤 대화와 소통을 하는 것인데 지금은 아직은 매끄럽지만은 않습니다만 앞으로 훨씬 더 진일보하게 될 그리고 해야만 하는 그런 기술이라고 생각합니다. 그리고 우리는 첫 번째 단계로 로봇의 두뇌를 일단 구성 및 구축을 해야 될 텐데 우리가 매번 우리가 기기와 소통을 할 때 이게 카르테나나 구들이나 내지는 시리나 알렉사 누가 됐건 간에 소통을 할 때마다 이런 AI 기기들과 소통을 할 때마다 우리는 인간의 지능을 일정 부분 전달을 한다라고 볼 수가 있겠습니다. 적정한 신경망만 있다면 분명 이런 로봇, 미래의 로봇을 작동하는 데 필요한 지식 기반을 구축할 수가 있을 것입니다. 제가 로봇에 대해서 지금 말씀을 드리고 있습니다만 여기에서는 전통적인 로봇만을 의미하는 것이 아닙니다. 어떤 자율 드론, 무인 자동차 내지는 실제 로봇 등 여러 가지 그런 형태가 될 수가 있겠는데 100년 전에 우리가 집에 배관 공사를 했던 것처럼 머지않아서 이제는 무선으로 자유자재로의 그 AI를 활용을 해서 우리의 기기와 장치를 구동할 수 있게 될 것이고 우리의 인생도 큰 영향을 미치게 될 것입니다. 우리 오늘날의 젊은이들은 우리 미래의 디자이너, 엔지니어, 건축가, 의사, 치과의사, 연구원, 정치인, 비즈니스 리더가 될 것인데요. 사실 이들은 노후화된 기반 시설과 부패한 정부, 윤리적 딜레마 그리고 불가능한 상황으로 가득 찬 문제의 세상을 물려받게 될 것입니다. 하지만 이와 동시에 그들은 기하급수적으로 더욱더 그들을 유능해지고 생산적이고 성취하게 만드는 도구와 시스템과 툴과 기술들을 사용하게 될 것입니다. 따라서 이렇게 케이오스, 이런 혼란의 상황 속에서는 어떻게 보면 대단한 또 기회도 탄생한다라고 볼 수가 있겠는데요. 지금도 엄청난 카오스의 시대를 우리가 살았죠. 그래서 대단한 기회도 함께 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 이제는 단지 4년, 5년을 앞서서 어떤 교육의 니즈가 무엇인지를 예측하기는 아마 참으로 쉽지는 않은 것이 사실이긴 한데요. 인류는 한 세대에서 다음 세대로 지식을 전달해야 하는 어떤 불문의 임무를 받았던 것이 사실입니다. 그런데 연구가 아직은 충분치 않은 것 같고 도서관으로도 충분치 않고 대학들도 충분히 빠르게 움직이지 않는 것이 사실입니다. 그리고 기술의 경우는 여전히 인간의 그런 생각을 위한 어떤 인터페이스로서의 완전한 그런 모습을 띠고 있지 않습니다. 하지만 변화는 정말로 빠르게 일어나고 있습니다. 우리의 교육 시스템은 만약을 위해 대비하는 그런 학습 중심으로 구축되었던 것이 사실입니다. 그래서 결국에는 이런 적시의 그런 재계와 비즈니스 세상에는 적합지 않은 상황이죠. 그래서 이런 부분들이 있어서 어떤 패러다임 전환이 필요한 상황입니다. 우리가 대학에서 배웠던 것들 중에서 오늘날 업계에서 실제로 활용되는 것은 많지가 않습니다. 그리고 이런 각종 이런 자격 증명과 이런 자격증이 이제 대학 학위와 직접 경쟁을 하고 있습니다. 클라우드 관리에 관련된 자격증과 영역에 대한 엄청난 수요가 있고 사이버 보안 관련된 자격증에 대한 수요도 엄청납니다. 뿐만 아니라 블록체인과 암호화폐 인증 등에 대한 엄청난 수요가 현재 존재합니다. 우리가 만약에 AI를 티처봇에 적용을 하게 된다면 결국은 이 티처봇은 학생들에게 가장 빠른 방법으로 가르치는 것이 결국에는 새 판도가 될 것이다라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 AI는 모든 직업의 스킬셋을 리버스 엔지니어링을 통해서 하나의 경험 모듈로서 역량을 매핑하는 데 사용이 될 것입니다. 하지만 오늘날 이 시스템에 간극이 존재하는데 이런 간극을 채우기 위해서 소위 말하는 평가봇, 코칭봇 그리고 이런 티처봇, 교사봇들이 탄생하게 될 것인데 정말로 이것부터 좀 흥미로워지지 않을까라고 생각을 합니다. 초기에 코치봇과 티처봇 같은 경우에는 초반에는 스마트 글래스와 같은 그런 느낌과 비슷할 것입니다. 우리가 보고 우리가 듣는 것을 듣는 그런 형태가 될 것이고 그리고 우리가 경험하고 느끼고 만지고 냄새를 맡고 맛보는 모든 것을 본인도 느낄 수 있는 어떤 센서를 장착하게 될 것입니다. 또한 시각적으로 뿐만 아니라 대화형 인터페이스를 통해서 또 여러 가지 네모닉 큐를 통해서 우리를 안내해주게 될 텐데 4가지의 봇에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. AI 버디봇, AI 어세스먼트 봇, AI 코칭봇, AI 티처봇 이 4가지에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 그런데 여기에서 말하는 모든 AI 봇은 결국에는 동일한 기기 내에 장착이 될 것이다라는 점을 말씀을 드리고자 합니다. 그런데 각각
각각에 대해서 분리해서 한 번 더 말씀을 드리고자 합니다. 먼저 AI 버디봇입니다. 이것은 나와 어떤 친목을 도모하는 일상에서 소통을 하는 그런 봇이 될 텐데요. 그래서 여러 가지 농담이나 행복과 어떤 익사이트먼트와 더불어서 좀 더 부정적인 소통도 가능했죠. 분노나 어떤 두려움을 수반을 하는 그런 소통도 구성이 될 것입니다. 버디봇은 나의 베프가 된다는 것이죠. 나의 비밀을 공유를 할 수 있는, 나의 희망과 꿈을 나눌 수 있는 그런 봇이 될 것입니다. 어떻게 보면 나의 개인의 어떤 치료사, 나를 응원해주는 사람, 나를 지켜주는 사람, 나의 개인 정보를 지켜주고 나의 소통의 코치가 될 수 있는, 내가 뭔가 문장을 시작을 해서 이것을 마무리해 줄 수 있는 그런 봇이 될 수 있다는 것이죠. 항상 있었으면 하는 그런 친구가 될 것이고 정말 무한한 정보의 보고이자 또 나의 가장 귀중한 하나의 소유물이 바로 이 버디봇이 될 것입니다. 일단 기본적으로 평균 한 사람이 12시간에 걸쳐서 많은 정보를 소비를 하게 되는데, 하지만 이 모든 우리가 접하게 되는 그런 지혜를 우리의 기억력에 제대로 내재시키는 데 필요한 모니터링이 제대로 되지 않는 경우들이 많습니다. 그래서 이 AI 어세스먼트 봇을 통해서 우리가 갖고 있는 스킬과 능력이 무엇인지에 대해서 평가를 하고 우리가 어떤 학습 경험을 마무리했었을 때 어느 정도를 배웠는지를 평가하게 될 것입니다. 그리고 이러한 경험을 통해서 마이크로 크레딧을 받을 수 있게 됩니다. AI 평가봇은 내가 어떠한 내용에 대해서 열정을 갖고 어떤 주제에 관심이 있으며 목표가 무엇인지, 내가 생각하는 성공이 어떤 모습인지 파악할 수 있습니다. AI 코치봇 같은 경우에는 인간으로서 우리가 처한 상황에 대해서 파악을 하고 올바른 의사결정을 할 수 있도록 방법을 제시할 것입니다. 여러 가지 옵션들에 대해서 안내해주고 나의 의사결정이 무엇이 될 건가는 그것을 지지해 줄 것입니다. AI 티처봇 같은 경우에는 부족한 스킬이 있거나 아니면 심지어 풀리지 않은 호기심에 대해서 또 티처봇이 개입을 해서 가능한 해결책을 제시해 줄 수 있습니다. 티처봇은 언제 어떻게 훈련 일정을 계획해야 하는지, 어떤 선결 조건이 필요하고 어떤 교재를 우리가 잘 소화하고 어떤 것은 잘 소화하지 못하는지, 목표를 어떻게 달성하는지를 알 수 있습니다. 그것이 성과 기반 교육의 근간이 되기 때문에 굉장히 흥미롭습니다. 사실 지금 대학 학위를 얻는 데 들어가는 노력은 사실상 아무런 주목할 만한 결과물을 낳지 못하고 있는데요. 그런데 대학 학위에 준하는 성과는 굉장히 많습니다. 이 부분에 대해서 주목을 해야 됩니다. 예를 들어서 책을 쓰고 싶다면 AI 코치봇을 이용해서 전체적인 작문 과정의 코칭을 받을 수 있습니다. 예를 들어서 어떤 책 전체의 아웃라인을 잡아주고 또 스토리 자체의 흐름, 플롯을 짜는 데 도움이 되고 캐릭터를 발달시키고 또 각각의 챕터를 쓰고 여러 요소들을 어떻게 나누고 구분해야 하는지, 또 깜짝 놀랄 만한 반전을 마지막에 어떻게 넣으면 좋을지, 이러한 것들에 대해서 조언을 해줄 수 있고요. 마찬가지로 비디오 게임도 이렇게 디자인할 수 있습니다. 내가 배워야 하는 소프트웨어가 무엇인지, 그리고 이것들을 다 배워서 어떻게 합쳐서 드라마타이즈하고 또 게임화하는지 단계별로 안내해 줄 수 있습니다. 그래서 결국 자랑스러워할 만한 게임 또는 책을 만들어낼 수 있습니다. 친구나 주변 사람들, 가족에게 자랑할 만한 결과물을 만들 수 있습니다. 어떤 제품을 발명하거나 다큐멘터리를 제작하고 창업을 하고 어떤 운동을 시작하고 팟캐스트 시리즈를 시작할 수도 있습니다. 또는 어떤 주제에 대한 전문가가 될 수도 있습니다. 이 코치봇을 통해서 각 필요한 단계를 안내받을 수 있고 마무리할 때쯤 뭔가 자랑스러워할 만한 결과물, 세상에 자랑할 만한 결과물, 내가 이루어낸 성과물이 생길 것입니다. 숙련도라는 것은 실천에서 오는 것이고 모든 성과의 평가 기준은 어떤 진정한 스킬에 대한 숙달이 됩니다. 그래서 이 절차 전체에 걸쳐서 어떤 규칙, 그러니까 성과의 규칙을 다시 쓰게 됩니다. 그 일환으로서 우리가 동등성 저울이라는 것을 만들어야 하는데요. 여기서 굉장히 흥미로워집니다. 마이크로 크레딧에 대해서 잠시 전에 말씀드렸습니다만 여기서 이제 마이크로 크레딧을 통해서 교육을 증폭시킬 수 있습니다. 마이크로 크레딧은 일상적인 학습 활동에 학점을 수여하는 데 도움이 됩니다. 우리가 하루에 12시간 이상 무엇을 배우는데 이것을 통해서 학점을 얻을 수는 없을까라고 생각을 해보면 평가봇이 과연 이제 하나의 학위나 학점을 받을 만한 활동이었는지 평가하게 됩니다. 하나의 대학 학위를 받기 위해서 들어가는 시간이 있습니다.
예를 들어서 책을 읽는다라고 했을 때 누군가가 독서를 하면 책을 읽은 다음에 평가 보시 평가를 하고 14.7 마이크로 크레딧을 받는다 이런 식입니다. 영화를 봐도 마찬가지고 12.3 학점, 팟캐스트를 듣거나 온라인 강의를 듣거나 공공 포럼에 참여하거나 이러한 활동들 모두 학습의 유형이며 각각 마친 후에 시험을 통해서 마이크로 크레딧을 얻게 되는 것입니다. 이러한 성과의 수준은 박사학위를 훨씬 능가하는 수준이 될 것입니다. 사실 박사학위가 현존하는 교육 제도에서 가장 높게 받을 수 있는 교육 체제인데요. 예를 들어서 5개의 박사 학위를 합친 것만큼의 어떤 성과를 정말 교육계의 검은띠처럼 전 세계 3명만 달성한다. 이러한 것들이 모두 가능합니다. 그리고 시간이 지나면서 사람들의 어떤 모든 학생의 관심사나 성향, 특이성, 선호하는 도구나 개인 기준점, 방해 요소가 등장해도 관여도 학습을 유지하는 방법 등을 알아내게 되는데요. 세상에는 방해 요소가 참 많습니다. 그리고 AI는 아주 빠르게 우리가 숙련되어 있는 스킬 부족한 것, 부족분을 메우기 위해 필요한 것, 훈련 일정을 계획하는 방법 이런 것들을 알게 되고 이런 훈련 곡선 전체에서 개인 학습은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 빠르게 확장할 수 있습니다. 4년제 대학 학위에 준하는 과정을 이러한 AI 학습 유형으로 한두 달 내로도 충분히 완료할 수 있습니다. 언제나 그렇듯이 유리한 사람들은 가장 준비가 되어 있는 사람들인데요. 아직 존재하지 않는 일자리에 준비되어 있는 사람들, 아직 발명되지 않은 기술을 사용하고 아직 문제인지도 모르는 문제를 해결할 준비가 되어 있는 사람들입니다. 이렇게 표현할 수 있습니다. 하지만 우리 인간은 모두 이성적이지 않은 존재입니다. 제 아내의 사진인데요. 아내와 제가 멋진 스시 식당에서 몇 달 전에 시간을 보냈습니다. 그때 아내에게 이렇게 물었습니다. 인간 요리사가 조심스럽게 준비하는 식사를 하겠냐 아니면 로봇이 준비한 식사를 하겠냐라고 물었더니 잠시 생각을 하더니 아내는 사람이 준비하는 스시가 나을 것 같다. 사람이 준비할 때 어떤 요리에 있어서 들쑥날쑥한 그러한 성격이 좋다고 했습니다. 그래서 아내에게 있어서 기계라는 것은 완벽한 일관성, 완벽하게 준비된 음식이고 이것이 인간 중심의 어떤 준비보다는 매력도가 떨어진 것입니다. 그래서 시장을 생각해 보면 시장이라는 것도 언제나 논리적이지는 않습니다. 우리는 집에서 녹음된 음악을 듣는 것이 더 안전하고 편하고 그래도 경영장을 찾죠. 그리고 대부분의 박물관 소장품을 온라인으로 볼 수 있고 또 줄을 서지 않고 사람들과 부딪히지 않아도 되지만 박물관을 찾아갑니다. 같은 커피를 집에서 훨씬 값싸게 내릴 수 있어도 여전히 커피숍에 갑니다. 각각의 경우에 경험의 가치가 의사결정의 어떤 부조화보다도 훨씬 큽니다. 다시 말해서 우리는 인간 기반의 경제에 살고 인간이 항상 논리적이지는 않습니다. 로봇의 미소가 어머니의 미소만큼 마음을 편하게 해줄 수 있을까요? 로봇이 당신에게 아름답다고 말하면 연인이 그렇게 말해주는 것만큼의 의미가 있을까요? 로봇은 땀 흘리지 않고 불만도 없고 소변을 볼 필요도 없고 쉴 필요도 없고 화를 내거나 실수하지 않습니다. 그리고 게으르거나 복수심에 불타거나 모욕적이거나 폭력적이거나 바보같지 않습니다. 하지만 사람의 장점도 많습니다. 그래서 이런 장점이 단점을 상쇄할 수 있는데 우리가 친근하고 도움을 주고 매력 있고 마음이 따뜻하고 위험을 감수하고 겸손하면서 온화할 수 있고 용서할 줄 압니다. 그래서 인간이 이렇게 얼마나 복잡한 존재인지를 잊어버리는 경우가 많습니다. 우리는 경쟁과 소속감, 목적의식이 필요하고 관심과 사랑, 중요성, 인간미를 간절히 원합니다. 인간미의 힘을 절대 과소평가해서는 안 됩니다. 기계가 만들어낸 음악을 사게 될까요? 아니면 사람이 만든 음악을 우리가 살까요? 기계가 만든 예술품을 사고 로봇의 발레를 관람하고 무인 자동차로 가득한 경주를 보러 갈까요? 아니면 로봇 선수들의 경기를 보러 경기장을 찾을까요? 이 모든 경우에 우리는 둘 다 아마 선택을 할 겁니다. 좋아하는 로봇도 싫어하는 로봇도 생길 것입니다. 우리는 둘 중 하나를 선택하는 세상에 살지 않습니다. 우리 인간 문화는 보다 포용적으로 둘 다 되는 경제로 성장해 왔습니다. 레스토랑 사업자들은 로봇을 이용해서 효율성을 높일 것이고
또 예술가들은 로봇을 이용해서 더 많은 작품을 제작하고 최고의 음악가들 또 선수들은 로봇과 경쟁하는 것이 아니라 로봇과 같은 편에서 함께 할 것입니다. 미래는 우리가 만들기 나름입니다. 우리가 진입하는 세상은 더 유능한 사람들이 있어야 잘 작동할 것이고 기존의 시스템이 갑자기 더 나은 결과를 만들어낼 것이라고 생각하면 오산입니다. 우리 모두 몸도 마음도 목숨도 하나이고 스킬과 능력을 키우기 위해서 무엇을 하건 간에 우리 각자가 세상에서 더 가치 있는 사람이 됩니다. AI의 도움으로 사람은 미래에 지속적으로 개선하는 상태에 놓일 것입니다. 앞으로 수십 년에 걸쳐서 기하급수적으로 더 유연해지고 훈련 가능하고 고칠 수 있고 나아질 수 있고 심지어 재창조까지 할 수 있을 것입니다. 오늘날 내가 누군가가 아니라 앞으로 어떤 사람이 될 수 있는 잠재력이 있는가가 중요해질 것입니다. 교육에 있어서 우리는 적을 이미 만났습니다. 바로 우리 자신입니다. 아이러니하게도 우리는 한 발 물러서서 AI와 자동화의 도움을 받아서 우리의 잠재력을 실현할 수 있어야 합니다. 온라인 교육이 이 모든 것을 가능하게 해주는 열쇠입니다. 이러한 예측을 제가 여러 번 해본 적이 있는데요. 2030년까지 지구상 최대 테크 기업은 아직 우리가 이름을 들어보지 못한 교육 기업이 될 것이라고 저는 생각합니다. 이러한 온라인 세상, 온라인 교육이 아직 누구도 풀어내지 못한 가장 큰 기회로 남아있는 영역입니다. 그리고 빠르게 확장이 될 것입니다. 문제가 있는 한 일자리도 있을 것이고 문제는 세상에 부족하지 않습니다. 알버트 아인슈타인이 이렇게 말했죠. 교육은 우리 자신의 무지의 진보적인 실현이다. 우리는 전례 없는 기회의 시기로 접어들고 있습니다. 이 시기가 왜 그렇게 전례가 없을까요? 인류는 역사상 지금까지보다 앞으로 20년간 더 많이 변할 것이기 때문이고 위험 요소는 기하급수적으로 늘어날 것이며 더 많은 전환점, 더 많은 어떤 실패 지점들이 나타날 것입니다. 우리 자손의 자손은 아직 태어나지도 않았지만 자신들의 운명을 우리 손에 맡겨 놓았습니다. 지금 듣고 계신 여러분들께서 좋은 의사결정을 해주셔야 합니다. 스티브 잡스가 말했듯이 우리가 사는 이 순간은 바로 여러분이 미래에 영향을 미칠 수 있는 순간입니다. 하지만 때로는 최선의 노력도 이렇게 돼버립니다. 네, 이렇게 말이죠. 그래서 혹시 관심 있으신 분 계시다면 최신작 에피파니 Z라는 책이 이제 나왔는데요. 한국어로 번역이 되어 있고 오디오북으로도 나와 있습니다. 제 신작이 또 곧 이번 달 말에 이제 상사와 같은 미래라는 책으로 이제 출간이 되는데요. futurelikeaboss.com으로 가시면 알림 등록하실 수 있고요. 책이 출간되면 알림 받으실 수 있습니다. 그리고 어떻게 하면 미래학자처럼 생각할 수 있는가에 대한 내용이 담겨져 있고 많은 정보를 담고 있습니다. futurati팟캐스트.com에 가시면 팟캐스트 들으실 수 있습니다. 혹시 더 많은 정보를 원하시면 무료로 뉴스레터 구독해 주시기 바랍니다. 감사합니다. Thank you so much, Dr. Thomas Frey. 네, 토마스 프레이 박사님 이렇게 감사합니다. 정말 좋은 강연 해주셨습니다. 소장님께서는 와이프와 함께 스시를 로봇이 만드는 거를 뭐 원하니 아니면 인간이 만드는 걸 원하니 이렇게 와이프랑 이런 대화를 또 주고받을 수가 있구나 이런 생각을 해봤습니다. 마지막에 책 소개까지 이렇게 해주셨습니다. 이제 그럼 계속해서 토론을 좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 토론 진행을 위해서 잠시 장내 정리를 좀 하도록 하겠습니다. 우선 토론 진행에는 이현청 한양대학교 교육대학원 석좌 교수님께서 수고해 주시겠고요. 토론 참여에는 샘 리차드 펜실베니아 주립대학교 사회학과 교수님께서 그리고 송기령 바이브컴퍼니 부사장님, 이태혁 카이스트 시스템공학 교수님께서 참여를 해주시겠습니다. 저희가 장내 정리가 되는 대로 이분들을 무대 위로 모셔서 토론을 계속해서 진행해 보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째 세션 초연결 시대 온라인 교육과 미래 전망에 대해서 토마스 프레이 다빈치 연구소 소장님의 기조 강연을 함께 하셨습니다. 네, 이제 장내 정리가 되면 계속해서 토론 진행을 해보도록 하겠습니다.
네, 오늘 첫 번째 세션 이렇게 즐겁게 또 참여를 해주셨는데요. 세션마다 기조 강연이 있고요. 그 이후에는 토론이 이어질 예정입니다. 맨 마지막으로는요, 리더스 분들을 모셔서 대담이 진행될 예정입니다. 첫 번째 세션 이렇게 함께 해주셨고요. 저희 끝까지 오후 5시까지 진행되니까요. 어디 가지 마시고 끝까지 참여해 주시기를 바랍니다. 네, 여러분 그러면 이제 토론을 좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 우선 토론 진행에 이현청 한양대학교 교육대학원 석좌 교수님 수고해 주시겠습니다. 박수 부탁드립니다. 네, 그리고 토론 참여에는 샘 리차드 펜실베니아 주립대학교 사회학과 교수님과 송기령 바이브 컴퍼니 부사장님, 이태혁 카이스트 시스템공학 교수님께서 참여해 주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주십시오. Okay, here today is 네, 오늘 if necessary, I 혹시 would like you bilingual. Sometimes Korean, 필요하다면 뭐 영어 또 한국어 필요에 따라 사용하도록 하겠습니다. 제가 이번 세션의 좌장을 맡았습니다. 1세션에 오신 여러분 환영합니다. 이번 세션 시작을 하면서 먼저 한양사이버대학 20주년 축하드립니다. 한양사이버대학은 한국의 최고이자 최대이자 최초의 사이버 대학 중 하나이며 또 앞으로도 세계 최고 수준이 되도록기를 기원하겠습니다. 패널을 소개해드리도록 하겠습니다. 세 분 계신데요. 샘 리처드님 계신가요? 네, 여기 있습니다. 네, 먼저 소개해드리겠습니다. 네, 아주 중요한 분이신데요. 박사 학위를 로커스 대학에서 받으셨고 현재 펜실베니아 주립대학교 사회학과 교수님으로 계십니다. 맞습니까? 맞습니다. 네, 정말 큰 유튜버이신 것으로도 알고 있는데요. 아주 유명한 유튜버이신데 유튜브의 강연이 7,500만 회 조회수를 기록했습니다. 정말 깜짝 놀랐습니다. 그리고 세계 커뮤니케이션 센터 공동 창립자이기도 하고 나토 평화 국가 안보 프로그램 프로젝트 코디네이터도 담당하고 계십니다. 이렇게 소개를 해드리게 되어 영광입니다. 다음 토론자는 이태혁 교수님이신데요. 카이스트 교수님이십니다. 박사 학위를 오하이오 주립대학에서 받으셨고 시스템 공학 전공이십니다. 한국산업 엔지니어링 학회 회장이시고 카이스트 교수학습 혁신센터 장을 맡고 계십니다. 그리고 한국 우수 엔지니어 상을 받으신 바 있고 한국의 과학기술학회로부터 우수 연구학자 상을 받으신 바 있습니다. 다음은 송길영 님이신데요. 고려대학교에서 박사 학위를 컴퓨터 공학에서 받으셨습니다. 바이브 컴퍼니 부사장이시며 한국 데이터 마이닝 학회 부회장, 미디어 부문 숙명여대 미디어 학과의 초빙 교수이십니다. 이렇게 멋진 패널 분들과 함께하게 되어 영광입니다. 특히 또 토마스 프레이 박사님 정말 전 세계적으로 유명하신 분이시죠. 발표 정말 인상 깊게 잘 보았습니다. 잘 들리시나요? 네네, 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 시간이
제한되어 있는 관계로 그리고 지금 현재 11시 46분입니다. 시간이 지체되고 있는데요. 이번 시간 12시 15분까지 맞춰야 한다고 들었습니다. 그러면 각 토론자분께 7에서 8분 정도 드리도록 하겠습니다. 그러면 먼저 샘 리처드 교수님부터 말씀해 주십시오. 네, 우선 축하의 말씀을 전합니다. 한양 사이버대학교 20주년 진심으로 축하의 말씀 전합니다. 오늘 이렇게 함께하게 되어서 그리고 말씀을 드릴 수 있게 되어서 영광입니다. 그뿐만 아니라 토마스 프레이 박사님의 발표를 들을 수 있게 되어서 그리고 관련돼서 코멘트할 수 있는 기회가 주어져서 영광입니다. 프레이 소장님께서 말씀하셨던 내용은 정말로 중요하고 어떻게 보면 우리가 인간으로서 인류로서 앞으로 미래를 생각을 했을 때 가장 중요한 메시지를 전달해 주셨다고 생각합니다. 일단 정말 핵심적인 아이디어들을 공유를 해주셨는데 여러 가지 제가 공감을 하지만 그 중에서도 인간은 과거에서 살고 과거를 숨쉬고 우리가 보는 모든 것은 다 과거를 근간으로 하고 있는 상황이고 미래를 보는 것이 어렵다라는 이런 부분 정말로 동의하고 저도 이 개념에 대해서 오랫동안 사회학자로서 탐구를 해왔던 내용인데 사실상 우리의 미래, 10년 후의 미래가 어떤 모습일지에 대해서 조금이나라도 감을 잡는 데 있어서 과거와 현재의 그런 시각이 없다면 이것이 정말로 어려울 것이다라는 점. 그리고 우리가 인류로서 또 하나의 생물 종으로서 여러 재앙과 재난 속에서 생존해 나가려면 우리가 존속해 나가려면 소장님의 그런 말씀을 정말로 귀를 기울여 들어야 될 것이라고 생각을 합니다. 그렇지 않을 경우는 정말로 크나큰 위기와 위험에 빠질 수가 없다라고 생각합니다. 그리고 사회학자로서 말씀을 드리자면 말씀하셨던 내용들이 사실 정말로 실천하기가 어려운 부분들이 많다는 점을 인정을 해야 될 것 같습니다. 사실 소장님께서 말씀하셨던 것이 인간을 이제 중심에 두고 말씀을 하신 것처럼 느낄 수 있긴 하겠습니다만 어떻게 보면 기술을 중심에 두고 말씀하신 부분들도 많은데 사회학자 입장에서는 인간을 항상 중심에 두고 이야기를 하고 인류에 미치는 과제가 무엇인지 그리고 우리가 우리 주변 요소와 어떻게 상호작용을 하는지 이런 차원의 시각에서 접근을 하기 때문에 이런 부분들에 대해서는 저희 관점이 조금 다를 수도 있지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 몇 가지 저도 어떤 의문 내지는 이슈를 제기를 해서 프레이 소장님의 말씀이 어떠한지 좀 궁금해서 좀 말씀을 청해드리도록 하겠습니다. 저는 정말로 38년 동안의 커리어 동안 수천 명의 학생들을 만났던 바 있습니다. 펜실베니아 주립대뿐만 아니라 전 세계적인 학생들과 만나왔는데 제가 느꼈던 바에 대해서 말씀을 드리면 사람들의 대다수는 본인들이 온라인 교육을 적극적으로 활용을 해야 하는데 해야 되는 여러 가지 활동들이 있는데 이것을 제대로 하지 못한다는 것입니다. 전통적인 어떤 학교나 그런 대학교에서 제시하고 있는 그런 프로그램은 어떻게 보면 일종의 사회화 프로그램으로서 서로 사교작용하고 협업을 할 수 있는 그런 프로그램이라고 생각을 합니다만 과연 이러한 사고작용이라는 것 자체가 대면의 상호작용 그리고 다른 사람들과의 그런 대인 활동 없이 이것이 과연 가능할까 학습을 하고 뭔가 이제 탐구를 했을 때 본인들이 선택하지 않을 그런 주제에 대해서도 이런 탐구와 어떤 연구가 가능할지 모르겠다는 생각이 듭니다. 사실 인문학이라든지 어떤 사회학적인 측면에서 그렇게 말씀을 드리긴 합니다만 저도 역시 기술을 적극적으로 활용을 하고 여기서 벗어나는 범주에서도 여러 가지 일을 하고 있는 사람이긴 합니다. 그런데 동시에 저는 이런 생각도 듭니다. 과연 사람들이 충분히 성숙된 사고를 해서 그리고 심리학적으로 그리고 사회적으로 충분한 그런 인지를 갖고 소장님께서 말씀하셨던 그런 여러 가지 미래 요소들을 적극적으로 활용을 할 그런 역량과 그런 의지와 준비가 되어 있느냐 이런 부분들에 대한 어떤 의문점을 제기를 할 수밖에 없습니다.
아마 앞으로 이런 부분들을 풀어나가야지만 우리가 앞으로 미래에 존속할 수 있으리라 생각을 하는데 과연 그렇게 할 수 있는 그런 입장과 역량이 있는지는 또 여러 가지 궁금증이 있습니다. 그리고 이것을 하고자 하는 그런 동기부여도 얼마나 되어 있는지 이런 부분들에 대한 질문을 제기하고자 합니다. 저는 물론 교수이자 어떤 빈 잔을 반 비웠다라기보단 반 채웠다라고 이렇게 보는 그런 입장이고 학생들을 38년에서 이제 40년이 어떤 지난 시점에서 어떻게 보면 이런 역할에 있어서 좀 비관적으로 생각하는 경우들도 있겠습니다만 저는 기본적으로 좀 낙관적인 그런 입장으로서 항상 어떤 우등생들만 가르치는 것이 아닌 또 여러 부류의 학생들을 만나고 가르치게 됩니다. 그런데 그런 친구들을 봤을 때 어떤 동기부여가 좀 결여된 부분들이 있지는 않았나라는 그런 생각이 듭니다. 그래서 이 온라인 교육이라는 것 자체가 정말로 우리가 원하는 그리고 소장님이 말씀하시는 그런 잠재력을 10분 발휘하기 위해서는 이런 동기가 필요한데 이런 부분들에 대해서는 더 많은 노력이 필요하지 않을까라는 그런 생각이 들고 이 부분이 좀 부지하다라는 생각이 들어서 우려되는 부분들도 있기는 합니다. 하지만 제가 정말 여러 가지 방향으로의 생각이 사실 드는 것이 사실입니다. 우리가 앞으로 미래에 어떤 방향성으로 갈지에 대해서도 여러 가지 생각들이 공존을 하는데요. 제 말씀 그럼 이 정도로 정리를 하고 또 다른 분들의 말씀을 청해 듣도록 하겠습니다. 네, 정말로 중요한 포인트들을 지적을 해주셨습니다. 왜냐하면 사실 모든 사람들이 동기가 부여가 되어 있지 않은 것은 사실입니다. 하지만 우리가 이런 부분들을 이제 게임화하는 그런 과정에서 누군가를 교육하는 데 있어서는 획일적인 하나의 단일 답변만 있는 것은 아닙니다. 만약에 뭔가를 벽돌을 쌓아 나간다라고 한다면 이 벽돌을 알아야 되는 그런 측면들이 있겠죠. 우리가 학습의 과정들, 학습의 유형들에 대해서 이야기를 하는데 만약에 누군가가 스팬덱스의 어떤 뭔가 그 옷을 입고 그리고 특정한 근육을 촉진할 수 있는 그런 센서를 부착을 했던 그런 사례에 대해서 말씀을 드리자면 만약에 어떤 체조 선수가 플로어 루틴으로서 어떤 뭔가의 모습을 하는 부분을 보면서 나도 그런 식으로 체조를 하고 싶다라고 해서 AI를 이용을 해서 근육을 그런 식으로 자극하고 촉진을 하여서 올림픽 체조 선수가 하듯이 몸을 움직이게끔 한다라고 한번 가정을 했을 때 당연히 올림픽 체조 선수만큼의 그런 몸 동작을 보일 수는 없을 것입니다. 하지만 그래도 하나의 좋은 시작점이 될 수는 있겠죠. 내가 과거에는 배우지 못했던 그런 방식으로 뭔가의 배움을 할 수가 있는 어떤 시작점이 될 수가 있겠습니다. 그래서 앞으로 여러 가지 학습의 방법들과 방식들이 도입이 되고 또 발명 및 개발이 될 것입니다. 저희도 그래서 이것을 어떤 동등성 기준으로 해서 어느 정도의 효과성이 있을지에 대해서도 이야기를 많이 했고 마이크로 크레딧에 대해서도 말씀을 드렸습니다만 2분짜리 학습에 대해서 잠시 언급을 드리자면 만약에 한 대학 과정의 한 학점이 한 200분가량의 수업을 들어야 하는데 2분을 만약에 학습을 한다고 했을 때 이것은 1 마이크로 크레딧 하나의 학점으로서 만약에 정리를 한다면 어떤 것이 그만큼의 어떤 학점을 부여할 수 있는지 없는지 등에 대해서 또 평가를 하고 또 매핑을 해야 될 텐데 게이미피케이션 즉 게임화를 통해서 사람들을 달리 동기할 수 있는 그런 방법들도 만들어질 것이고 또 소위 말하는 동료 간의 피어 프레셔 등을 통해서 내가 조금 더 내 이웃이나 친구나 지인이나 뭐 조카나 내지는 사촌이나 잘 아는 사람보다 뭔가 한 발 더 앞서 나아가고자 하는 어떤 흥미로운 그런 동기부여의 방법들이 또 생기지 않을까라고 생각을 합니다. 그런데 분명하게 보셨던 것이 분명 제가 지금 여러 가지 이론과 가설을 말씀을 드렸습니다만 아직까지는 채워야 할 그런 간극들은 있습니다. 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서 많은 것들을 발명 및 개발을 해야 되는 것은 사실입니다. 네, 그러면 제가 리처드 교수님께 혹시 관련돼서 또 부연 설명하실 부분이 있다면 1분 정도 더 드리도록 하겠습니다. 네, 말씀을 듣고 나니 한 가지 좀 오히려 다른 방향성으로 생각이 떠올랐습니다. 말씀하셨던 내용에 동의를 하고 기본적으로 제가 결국에는 정말 근시안적인 어떤 사람이 되고 싶지는 않습니다. 그래서 장기적인 어떤 비전을 갖고 정말 무한한 미래를 예상을 해서 우리가 할 수 있는 다양한 방법들이 고안이 되고 또 AI를 정말로
무궁무진하게 사용할 수 있겠죠. 코치, 봇 등 여러 가능성에 대해서도 말씀을 해주셨는데 이렇게 제대로 이것을 구현을 하기 위해서는 우리가 과거에는 가능치 않다라고 생각했던 그런 방법으로의 어떤 사회화까지도 촉발을 해야 된다고 생각합니다. 그래서 미래는 분명 훨씬 더 이제 활짝 열려 있기 때문에 네, 미래를 내다보고 다양한 가능성을 타진하면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 리처드 교수님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 자, 그러면 이어서 이태호 교수님의 말씀을 청해 듣도록 하겠습니다. 7분에서 8분 드립니다. 감사합니다. 먼저 이 중요하고 의미 깊은 자리에 초대해 주셔서 감사합니다. 예, 우리 프레이 소장님 그 발표 잘 들었습니다. 특히 이제 AI based education, 온라인 에듀케이션, 그다음에 achievement based education이 이제 미래에 우리 교육을 많이 변화시킬 거라는데 저도 같이 공감합니다. 그런데 이제 저는 두 가지 이제 이슈를 말씀드리고 싶습니다. 우리 뭐 온라인 교육을 떠나서 우리 교육 분야에서 제일 지금까지의 큰 숙제이자 과제는 우리가 지금까지 그 표준화된 대량 교육에 집중해 왔다는 거죠. 굉장히 성공적이었습니다. 그 이유는 우리 산업계에서 지금까지 산업이 많이 발전했다고 하지만 사실은 대부분의 직무가 거의 비슷하고 반복적이고 해서 학교에서 기본적인 지식을 어느 정도 가르치고 좀 충실하게 일할 수 있는 사람이면 충분했는데 이제는 그렇지 않다는 거죠. 그래서 다들 이제 지금 많은 분들이 교육 분야에서 이야기하고 계신 게 어떻게 하면 이 맞춤형 교육을 하느냐. 두 번째는 우리 미래 역량, 우리 미래 역량이라는 게 지금까지 역량하고는 다르다는 거죠. 뭔지 잘 모르지만 많은 분들이 말씀하기는 뭐 창의성이나 문제를 찾아내고 정의하는 힘, 그리고 해결하는 힘, 그다음에 뭐 비판적 사고, 커뮤니케이션, 팀워크 뭐 등등 이야기를 많이 하세요. 그런데 문제는 이런 미래 역량을 어떻게 가르칠 것인가 하는 게 우리가 가장 큰 어려운 점 중에 하나고, 그다음에 이런 미래 역량을 가졌는지 또 개선됐는지 어떻게 평가하느냐 하는 것이 더더욱 어려운 문제라 봅니다. 특히 또 아까 말씀드린 첫 번째 이슈로 우리가 개인 맞춤형 교육을 하고 싶다는 거죠. 우리 학생들은 다 특성이 다르고 자기가 갖고 있는 소질이 다르고 뭔가 이쪽을 잘하지만 저쪽을 뭐 또 잘하는 학생도 있는데도 불구하고 우리가 지금까지 너무 획일화된 교육으로 해왔다는 거죠. 그럼 우리의 편의성이죠. 그러다 보니까 어떻게 보면 학생들은 교과서에서 잘 풀리도록 잘 설계된 문제를 잘 푸는 학생들은 공부 잘한다고 또 좋은 잡을 얻고 다 성공을 했지만은 어떻게 보면 아까 말씀하신 우리 시대 아인슈타인, 모차르트가 몇 명 나올 거냐 했는데 그런 사람은 우리 교육 체계에서는 이미 일찌감치 도태돼 가지고 살아남기가 굉장히 힘들다는 거죠. 그래서 이 다양한 특성을 가진 학생들, 또 지식이나 배경도 다른 학생들 갖다가 우리가 어떻게 다 잘 교육을 해서 이렇게 할 수 있느냐. 결국 우리가 개인 맞춤형 교육을 어떻게든 실현해야 된다는 겁니다. 그래서 개인 맞춤형 교육과 우리 미래 역량 교육, 이게 우리 교육 분야의 가장 큰 숙제라고 봅니다. 그런데 아까 말씀하신 AI가 우리 이 교육을 어떻게 이제 개선시킬 수 있느냐 하고 봤을 때 많은 분들이 AI가 이제 개인 맞춤형 교육을 하는데 좀 도움이 될 거라고 이제 이야기합니다. 그래서 저도 어느 정도는 공감하지만은 정말 우리가 그 깊은 우리가 원하는 수준의 개인 맞춤형 교육이나 또는 미래 역량 교육을 하는 데는 아무래도 좀 어렵지 않겠나, 여러 가지 고비가 있을 것 같아요. 그래서 AI가 저도 AI 약간 응용 연구를 하고 있지만은 AI가 발전하더라도 결국은 우리가 지금까지 해오던 대량 표준화된 대량 교육을 좀 더 잘하게 하는 데는 굉장히 효과적일 것이라는 거죠. 지금까지 온라인 교육이 그래왔죠. 지금까지 온라인 교육이 우리가 표준화된 그 대량 교육, 특히 강의 기반의 이런 교육에는 굉장히 적합했고 그 시공간을 초월할 뿐 아니라 이런 효율성을 증대하는 데 굉장히 도움됐습니다. 그런데 여기 AI가 들어가면 좀 더 맞춤형으로 어느 정도 할 수는 있지만은 기본적인 그 대량 맞춤형 전달 교육에서 크게 벗어나기 아마 어렵지 않겠나 하는 그런 걱정이 있습니다. 그래서 제 개인적인 생각에는
이런 AI나 테크놀로지를 이용하면은 결국은 우리 교육, 특히 온라인 교육을 더욱 개선할 수 있는 여지가 많아진다 봅니다. 많아져서 실제로는 뭐가 도움이 되냐 하면은 이 자동화라는 과정을 거치다 보니까 결국은 우리가 수업을 준비하고 가르치는 전달하는 교수님들의 시간을 많이 절감할 수 있지 않겠나. 그러면 절감된 시간을 교수들이 어디에 활용하느냐 하는 겁니다. 이 절감된 시간을 우리가 맞춤형 교육이나 또는 미래 역량 교육을 준비하는데 더 많이 활용했으면 하는 게 우리 바람인데, 아마 우리 교수님들, 저도 교수이지만은 남은 시간을 거기 활용하기보다는 다른 연구라든지 다른 활동에 아마 더 많이 쓸 가능성이 높아진다는 거죠. 중요한 것은 저는 이제 이 교수님들을 어떻게 모티베이션을 주고 이 교육의 질을 높이도록 하느냐, 그리고 대학이나 사회에서 이 교수님들이 이렇게 자기 근본적인 자기의 교육 방식을 바꾸는 이런 동기를 어떻게 부여하느냐인데 우리가 이게 관건이 있다 봅니다. 그래서 제가 우리 프레이 소장님께 드리고 싶은 질문 중에 하나는요. 이 테크놀로지가 우리 미래를 많이 변화시키고 온라인 교육도 분명히 많이 개선 발전시키지만은 어떻게 하면 이 이제 교수님들, 대학을 모티베이션 시킬 것이냐 하는 점에서 어려운 질문이지만 한번 드려봅니다. Okay. Thank you, Professor Lee. 이태혁 교수님 감사합니다. Dr. Frey, is the answer for 네, 프레이 박사님. answer to his question? 네, 어려운 질문입니다. Understanding what AI can. 우선 AI가 할 수 없는 것이 무엇인지부터 생각하면 도움이 됩니다. AI는 절대로 정말 뭐 근육이 땡기는 느낌이 무엇인지 알 수 없고 To lose a loved one, 사랑하는 사람을 잃는 것이 어떤 느낌인지 알 수 없습니다. work all day long, 하루 종일 일을 하고 very little money from 아주 적은 소득만 얻어가는 AI will 게 어떤 느낌인지 알 수 없습니다. AI라는 것은 하나의 도구로서 우리가 활용해서 하는 일에 도움을 받을 수는 있지만 인간을 절대 대체할 수는 없을 것입니다. It's kind of interesting because as we have 또 흥미로운 것이 이제 스마트 글라스를 이용해서 우리가 모든 것을 듣고 또 똑같이 보고 듣고 하지만 우리가 받아들이는 모든 정보를 어떤 디지털 트윈의 형식으로 저장을 할 수 있습니다. 그리고 이 디지털 트윈이 memory recall. 당연히 완벽한 기억력을 갖고 있을 것이죠. 우리가 들은 모든 내용을 다 기억할 수 있고 우리가 그동안 들었던 모든 소리와 맛과 뭐 느꼈던 것, 후각으로 냄새를 맡았던 것, 모든 것들이 디지털 트윈에 완벽하게 저장이 될 수 있습니다. We have a perfect memory. 그래서 갑자기 우리에게 일어난 모든 일을 완벽하게 기억하는 능력이 생기는 셈입니다. Takes us to an entirely 그렇게 되면 정말 완전히 새로운 차원에 도달하게 되는데요. comment that was made in a meeting 2 years ago. 2년 전 미팅에서 오후에 있었던 어떤 커멘트를 어떤 사람이 뭐라고 했는지를 갑자기 기억을 할 수 있다. 이렇게 되는 것입니다. Digital twin to mind interface. 그래서 디지털 트윈 마인드와의 인터페이스를 통해서 그 과거의 기억을 가져올 수 있는 것, 이러한 회수 능력이 굉장히 중요해질 것입니다. To all of the things that you're talking about. 말씀해주신 모든 내용과 직접 관련되어 있지는 않습니다만 어떤 People motivated 사람들에게 동기부여를 하고 또 이러한 환경에 몰입을 하도록 하고 한계점, 기술의 한계점에 대해서 무엇인지 알도록 하는 그런 마법과 같은 공식은 없고요. 실험적인 과정을 몇 년에 걸쳐서 진행해야 할 것이라고 생각합니다. 한계점이 무엇인지, 이 기술로 할 수 있는 것, 할 수 없는 것들을 이렇게 알아가는 과정이 필요할 거라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 혹시 추가 질문 있으신가요? Do you have additional question? 네, 혹시 or 추가로 comment? Okay. That's 없습니다. enough. Thank you. 네, 이상이면 마지막 의견은 충분하겠습니다. 이 기술도 중요하지만은 예. 결국은 이제 우리 교육이나 이 대학이 바뀌는 것은 우리 수요자, 고객이 우리한테 요구하는 게 달라지면 달라진다 봅니다. 우리 기업들이 분명하게 자기들이 뭘 요구하는지,
어떤 역량이 필요한지에 대해서 이야기하고 우리 학생들이 희망하고 요구를 하면은 결국 바뀌어야 된다 봅니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. Thank you, Professor Lee. This time is Dr. Song. I'll 네, give you a 이어서 7 or 8 송기룡 minutes. 박사님 마찬가지로 7분에서 8분 It's your turn. 드리겠습니다. 오늘 주제가 초연결 시대에서의 온라인 교육에 대한 어떤 것을 선정해 주셨을 때 앞에 초연결에 저는 주목합니다. 왜 그러냐면 초연결이라는 게 보통은 이렇게 팬데믹 시기에 우리의 접근성이 이렇게 위축된 상태에서의 연결에 대한 부분들을 언뜻 서울리기가 쉬운데 사실은 그것이 아니라 더 많은 집단들이 공통의 지혜를 함께 모을 수 있을 만큼의 어떤 인프라스트럭처라든지 혹은 기술이 나왔기 때문이라고 저희는 관찰하고 있기 때문이에요. 어떤 문제를 풀 때 거기 들어있는 사람들의 수가 결국 인텔리전스의 다양성의 인풋이 되고 그를 기반으로 더 나은 형태의 지혜가 나온다는 것은 이미 논문에서 이렇게 보여지고 있는데 지금까지는 물리적 한계 때문에 뭐 1000명, 10,000명 단위도 어려웠었죠. 이제는 수십억 명의 인구가 한꺼번에 고민할 수 있는 그런 상황이 되면서 우리의 협업이 더 넓어진 게 보입니다. 그러면 지혜는 커지고 그리고 복잡도는 더 높은 수준을 요구할 수밖에 없는 상황이 될 것이고 그러면 그들과 함께 일하기 위해서라면 더 높은 지능이 있는 사람들이 요구되어지는 것을 저희는 계속해서 목도하고 있습니다. 그러다 보니까 단순히 누군가와 연결할 수 있는 부분이 아닌 누군가 함께 논의하고 그를 기반으로 더 나은 문제를 풀 수 있을 만큼의 힘을 갖게 되는 부분으로 흐를 수밖에 없고 그러다 보면 지금까지의 어떤 했던 태스크보다 더 높은 태스크를 풀 수 있을 만큼의 희망이 우리에게 다가오고 있는 것 같아요. 그럼 이런 형태의 어떤 연결성이 만들어지면 생산도 연결성을 기반으로 하고 소비도 연결성을 기반으로 하기 때문에 가운데에 있었던 복잡한 형태의 연결을 저해했던 혹은 연결을 위해서 필요했던 비용 자체가 조금씩 와해되는 게 보입니다. 그럼 이제 우리가 해야 될 일은 뭐냐면 프로세스화되어 있는 일은 자동화될 거기 때문에 크리에이티브한 형태의 인재들을 만들어야 되는데 그랬을 때 출발에 크리에이티브가 무엇인지에 대한 부분들을 다시 한번 재정의 해봐야 될 것 같습니다. 교육에 대한 세미나가 열릴 때마다 제가 드리는 말씀은 과거의 사람들이 현재의 시스템으로 미래의 아이들을 가르치고 있다는 거예요. 그러면 먼저 해야 될 건 뭐냐면 과거의 사람들이라는 것을 인식하고 우리가 미래가 모른다는 걸 자백해야 됩니다. 그렇지가 않고 미래가 이러하다라고 선언할 수 없기 때문이라도 먼저 내가 가지고 있는 무지에 대한 부분들을 인식하고 그를 기반으로 미래를 함께 만들어 가야 되는데요. 오늘 제가 들었던 가장 흥미로운 말씀은 뭐였냐면 미래는 우리 마음속에 있다는 거예요. 우리가 가능성을 가지고 있으면 그쪽에 리소스가 허락되어지고 우리가 그 가능성을 닫기 시작하면 그쪽에는 투자가 일어나지 않죠. 그렇기 때문에 현재 우리의 상상력과 우리의 희망이라는 것이 미래의 원천이라면 결국 지금의 상상력을 만들어주는 과정을 해야 되지 않을까 싶은 거죠. 근데 그러기 위해서 필요한 건 어떤 거냐면 미래에 대한 상정된 그런 형태의 빌드업에 요구되는 요소 기술이라든지 가능성에 대한 것들을 이해하고 가야 됩니다. 만약에 미래에 AI가 쓰인다면 AI를 알아야 돼요. 이유는 알지 못하면 상상이 불가능하기 때문이죠. 그래서 이렇게 움직이기 시작하면 결국 기존에 있었던 학문 분야에서도 이런 미래에 필요한 기술과 새로운 방법론에 대한 부분들에 대한 인지가 요구될 텐데요. 학문이 분화되어지고 학제 간 연구가 어려워지고 복잡도가 높아지면서 알아야 될 기술들이 늘기 시작하면 모든 것을 알 수 있는 사람들의 어떤 희망이라는 건 좀 어려워질 수도 있어요. 그렇기 때문에 협업 속에서 각자가 원하는 형태의 교육을 받을 수 있고 이를 기반으로 본인이 원하는 부분들을 갈 수 있도록 유연한 형태의 어떤 시스템이 요구될 것 같아요. 근데 이 부분이 현재의 어떤 제도라든지 시스템에 의해서 과연 이루어질 수 있는지에 대한 부분들은 사실 많은 난제가 있는 것 같습니다. 그래서 지금 제 고민은 어떤 거냐면 기존 시스템에 접목하는 것보다 새로운 시스템을 위한 어떤 개방성 있는 그런 구조를 가는 것이 어떨까에 대한 부분들을 좀 고민하고 있는 중이고요. 더 나아가서 그때 선택이 과연 지역적 형태의 제한에 의해서 한정될 것인가에 대한 부분들도 좀 고민스럽습니다.
이번에 저희가 팬데믹 때 관찰된 게 뭐였냐면 이거였습니다. 온라인으로 수업을 하네. 그럼 꼭 그걸 라이브로 들어야 되는 건가? 프리 리코딩이면 안 되나? 그리고 한국의 대학들이 이미 영어 수업을 50% 이상 하고 있습니다. 그랬더니 미국 수업을 들으면 안 돼? 그러면 여기서 한국에서 학교를 하는 게 어떤 의미가 있지? 이런 식으로 확장되는 거를 불과 몇 개월 만에 보게 된 거예요. 그렇다면 우리가 해야 될 일들은 단순히 지역적 형태의 어떤 순위라든지 거기 따른 부분들의 제한이 아니라 정말 우리가 공부하고 혹은 경험하게 만드는 것이 전 세계적인 경쟁력이 있는지에 대한 부분들을 고민하지 않을 수가 없습니다. 세칭 요즘 이런 얘기 하거든요. 동네 가수도 아메리카 갓 탤런트랑 싸워야 된대요. 이유는 유튜브의 썸네일에 불과합니다. 그렇기 때문에 이런 형태의 지역적인 형태의 제한이 이제는 와야 되는 시점에서 정말 크리에이티브한 사람은 전 세계로 횡할 것이고 그렇지 못한 사람은 지역적인 형태의 일도 얻지 못한다면 그만큼의 더 나은 형태의 것을 만들기 위한 노력이 과연 정해져 있는 하나의 디그리에 한정될 것인가에 대한 부분들은 좀 고민해 봐야 될 문제인 것 같습니다. 이런 일들이 다행히도 우리에게만 오고 있는 것 같진 않아요. 지금 전 세계가 말씀드린 것처럼 하이퍼 커넥티비티로 움직이고 있기 때문에 다 똑같죠. 그렇다면 이랬을 때의 새로운 기회를 어떻게 얻을 것인가에 대한 부분들, 그를 기반으로 더 나은 형태의 미래를 만드는 것에 대한 부분들을 좀 고민해 볼 수밖에 없는 것 같아요. 제 질문은 저희가 지금 목도하고 있는 것이 전달자의 와해를 보고 있어요. 예전에는 이런 식이었죠. 대리점, 판매점, 총판 이런 식의 유통에 대한 부분들의 어떤 지역적인 기여가 있었기 때문에 분배가 상당한 수준으로 넓게 예견되었는데요. 이젠 그렇지가 않고 FTA 직구, 직접 배송, 자사몰 이런 식으로 가운데 전달자가 사라지고 있는 중이에요. 그럼 결국 콘텐츠 크리에이터하고 플랫폼 프로바이더하고 양쪽으로 양분될 것 같고 그렇다면 개인 입장에서야 플랫폼은 어렵기 때문에 콘텐츠로 갈 수밖에 없을 것 같은데 그럼 우리가 알고 있는 기존의 역량이라는 게 숙련을 연습하여서 전달되어진 예전의 기회를 내가 반복하는 것이 아니라 뭔가 새로운 걸 만드는 식으로 확장될 수밖에 없는데 그렇다면 도대체 크리에이티브라는 건 어떻게 형성되어지고 그것이 기존의 대학 시스템이 아닌 새로운 형태의 시스템으로 어떻게 우리가 도모할 수 있는지에 대한 부분들을 조심스럽게 여쭤보고 싶습니다. Thank you, Dr. Song. Do you have any comment, Dr. Prey? 네, 관련돼서 혹시 코멘트 Yeah, 있으십니까? that's 프레이 a 소장님. great question. 네, 정말로 좋은 질문을 I was giving 해주셨습니다. a presentation a few years ago 제가 몇 년 전에 to, 발표를 한 적이 있었습니다. 그 당시에 대학 총장님들을 대상으로 발표를 했던 적이 있었고 그 전날 만찬이 있었습니다. I had a table that was like a half 그리고 dozen college presidents 그때 sitting around the table. 한 17명 분의 그런 총장님분들과 이야기를 하였는데 Asked the question, I said, 제가 "By the way, did any of you 이런 know 질문을 where your four-year 했습니다. degree came from?" 혹시 이런 4년제 이런 학위가 어디서 탄생했는지 아십니까? 라고 질문을 그냥 무작위로 던져보았는데 총장님들께서 사실 답을 알아야 되는데 답을 몰라서 그 상황이 너무 당황스러워 하셨던 그런 경우가 기억이 납니다. 사실 저희 관련돼서는 당연히 답을 찾기는 쉽지 않았을 질문이었을 것입니다. 왜냐하면 저희가 연구를 해서 이런 4년제에 대해서 저희가 검토를 해봤는데 1800년대에 이제 미국에서 탄생했던 하나의 그런 제도였더라고요. 그래서 그 당시에 이렇게 4년 학위가 나왔던 이유가 본인들이 그런 대학에서의 그런 전공 전문 과정만 밟는 것이 아니라 정말로 폭이 있고 좀 깊이 있는 그런 학문에 대한 수학이 가능하기를 바라는 그런 마음에서 그런 제도가 도입이 되었는데 그 당시 제도가 여전히 유효한 상황입니다. 그렇다면 과연 더 나은 방법은 없을까라는 질문을 할 수밖에 없습니다. 더 나은 제도나 시스템은 없을까라는 그런 의문을 제기할 수밖에 없습니다. 있긴 합니다만 그것이 과연 어떤 모습일지에 대해서는 제가 확신에 차서 말씀을 드릴 수가 없기 때문에 이런 부분들에 대해서는 여러 가지 실험 정신을 발휘를 해서 더 나은 시스템이 무엇인지에 대해서 탐구하면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 물론 기존의 레거시 시스템이 있고 그 기존의 시스템은 상당한 관성을 발휘하게 됩니다. 그래서 이런 관성의 힘으로 인하여서 새로운 어떤 생각들을 때에 따라서는 누르게 되는 그런 경우들이 분명 존재할 것입니다.
We actually created this course on how to 그래서 think like a 저희는 futurist. 사실상 미래학자처럼 생각하기라는 그런 we think that 과정을 that's 개설을 하게 an important 되었는데요. skill that 왜냐하면 everybody should 이것은 learn, 저희가 but it's 모두 not 사람들이 really 배양해야 되는 taught 스킬이라고 in 생각을 most 했기 때문입니다. 대부분의 대학들은 이런 과정들이 존재하지 않습니다. 그런데 제가 수년에 걸쳐서 개발했던 그런 기법들은 다른 사람들이 개발했던 것과는 사뭇 다른 그런 양상을 띠고 있기 때문에 좀 독창적이고 새롭고 좀 차별화되는 그런 기법들을 가르치려고 그런 그런 과정을 개설을 했는데 저는 미래에 대해서 상당한 확률, 높은 확률로 어떤 미래를 전망할 수 있는 그런 기법들이 있습니다. 예를 들어서 지금의 그 건물이 뭐 6개월 후에도 여전히 존재할 것이다라는 것을 상당히 높은 확률로서 이야기를 할 수가 있겠고 지구가 같은 궤도에서 태양을 돌 것이다. 100년 후에도 정말 높은 확률로 이런 것을 또 이제 전망을 하게 되는데 50년 후에도 여전히 사계절이 존재할 것이다. 등 어떻게 보면 우리의 인생에서도 어떤 주축이 되는 여러 가지 요소들이 있기 때문에 2주 전에 어떤 생일 파티를 계획을 해서 분명히 그 생일 파티를 성공적으로 주최할 수 있을 것이다 라고 또 확신할 수가 있는데 그래서 미래에 어떤 안정적인 어떤 주축이 된 그런 요소들이 있고 이것을 바탕으로 해서 미래를 전망할 수가 있는데 사실 인간과 동물과 이제 기상 같은 경우에는 여러 가지 변동성이 존재하죠. 그래서 그런 부분들에 대해서 이해력을 도모를 한다면 분명히 미래에 대해서 어떤 전망의 그런 가능성을 더 높일 수 있다고 생각을 합니다. 그런데 계속해서 지금 질문하셨던 내용들을 계속해서 재차 질문을 하는 것이 필요하다고 생각합니다. 특히 부사장님께서도 말씀을 해주셨던 것이 이런 부분들 더 잘 이해를 하고 우리의 제약이 무엇인지 인정하라고 이해를 하고 우리가 모르는 것에 대해서 어떻게 또 풀어나갈 수 있는지에 대해서 인정하는 그런 작업이 필요할 것 같다는 생각이 저 역시 듭니다. 그래서 앞으로 미래 사이버 대학이 또 이런 과제를 안고 있다고 생각을 하고 있고 20년 후에 이제 40주년을 기념을 하게 되는 그 시점이 됐을 때 저도 다시 돌아와서 조금 더 젊은 모습으로 돌아와서 다시금 그 사이에 20년 동안 어떤 것이 변했는지에 대해서 다시 한번 살펴보는 그런 thank you 기회가 very much. 있다면 참 좋겠다는 So 생각이 its 듭니다. time is 네, over, 말씀 but 감사합니다. even though 네, I would 시간이 like to 지금은 entertain 더 이상 just 없는 one 것 question 같습니다만 그래도 from the floor. 청중으로부터 질문 하나만 받고 마치고자 합니다. 질문이 identify 있으실까요? yourself 질문이 and 있으시면 성함과 소속 밝혀주시고 질문 후가나. 부탁드리겠습니다. Well, our main speakers here are the 메인 Sam and 스피커 Thomas. So 여러분은 I'll just 샘님 speak in 그리고 English. 토마스님이시기 I 때문에 currently work at 영어로 광운 말씀드리겠습니다. 저는 University 광운대학교 Dormitory Director, Residence Hall Director. At the same time, studying higher education. 레지던스 홀에서 디렉터로 일을 하고 있고 So I'm studying, 고등교육에 since I'm 대해서 studying higher 담당을 education, 하고 I 있습니다. have a 제가 simple 고등교육을 question 연구하고 about 있는 the 만큼 role of 간단한 질문 undergraduate 드리고 education 싶습니다. 학부 in the future or 교육의 미래 역할, post-corona era. 포스트 코로나 시대 학부 as you know, 교육의 역할에 대해서 궁금합니다. Because of the 아시다시피 COVID 코로나로 인해서 and online education, 온라인 accessibility of education 교육의 is very 어떤 온라인 교육으로 인해서 교육의 closer and 접근성이 더 가까워졌고 더 at the level 쉬워졌습니다. of undergraduate education. 학부 I 교육의 think, as 차원에서는 the other panel guests mentioned, 다른 패널께서 we can 말씀해 even listen to 주셨다시피 Harvard or MIT 하버드, lectures, MIT more 강연도 accessibly, 쉽게 more 들을 easily, 수 right? 있게 되었습니다. And I think because of the undergraduate education accessibility, 학부 교육의 접근성이 undergraduate education I think is at a greater 뛰어나졌기 risk. 때문에 오히려 학부 What do you 교육 think 자체의 is 위험은 the role of 높아졌다고 undergraduate education 생각하는데요. compared to 학부 a master's 교육의 and 역할은 PhDs? 석사, I think 박사 Sam- 학위와 달리 어떠한 역할이 Sam, 있다라고 I think 생각하십니까? you can 샘 answer this 리처즈 better because 교수님께서 더 more 적임자로서 into socializing. 답변해 주실 것 Your 같습니다. question to the Professor Sam Richard. 샘 Right, 리처드님께 드리는 질문이시죠? 그렇습니다. Yeah, I might be able to 어, answer that. That's a 제가 incredibly 답을 difficult question to answer. 해보려고 노력은 해볼 수 I 있을 것 think 같습니다. it 굉장히 may- 어려운 the 질문을 easiest answer, 주셨는데요. and I'm actually 아마 가장 most 쉬운 interested in 답은 what our a speaker, 그리고 또 우리 Mr. Fry thinks, but 프레이님께서 어떻게 it 생각하시는지 may 참 be simply to 궁금한데요. make us better human beings.
우리를 좀 더 나은 인간으로 만들어주는 것 정도의 역할이 될 수 있습니다. 그리고 호기심을 키워주는 것. 이것이 세계 어디서 이루어지든 상관없습니다. 한국을 보면 또 제가 건국대학교와 함께 교류를 하고 있고 건국대학교 학생들, 펜스테이트 학생들도 또 다른 대학에 가서 또 공부를 하기도 하고 이런 교류를 하는데요. 공통 부모는 언제나 더 나은, 더 배려심 깊은 인간으로 우리를 더 만들어 주어서 서로를 더 가까워지고 또 교육 없이는 할 수 없는 방식으로 가깝게 만들어주는 것. 이것이 역할이라고 생각하고 언제나 그랬고 앞으로도 그럴 것이라고 생각합니다. 스킬은 많겠지만 네, 그리고 토마스 프레이님 굉장히 설득력 있는 주장을 해주셨습니다. 여러 가지 방식으로 스킬을 개발할 수 있으며 이러한 강의실에서 받는 4년제 대학 교육이 필요 없어질 수도 있습니다만 역할은 결국 이렇다고 생각합니다. 네, 고맙습니다. 네, 저도 잠깐만 말씀드리겠습니다. 제가 자주 받는 질문이 How long will it be before 언제쯤 되면 the 가상 virtual communication will be as good as in 커뮤니케이션이 대면 커뮤니케이션, 그러니까 화상으로 이루어지는 커뮤니케이션이 대면 커뮤니케이션만큼이나 좋아질 수 있는가입니다. 그래서 내가 화상으로 만나더라도 정말 직접 만나는 것만큼의 경험이 될 수 있을까라는 질문인데요. 이것이 어떻게 보면 주신 질문의 핵심과도 연결된다고 생각합니다. 누군가를 직접 만나는 것과 또 온라인의 대화는 많이 다르죠. 직접 만났을 때 뭐 땀이 생기는 모습도 볼 수 있고 긴장하고 있는 모습 이런 것들을 직접 볼 수 있습니다. 바디 랭귀지라는 것들 이런 것들을 보면서 이 사람과의 대화에서 느끼는 바가 많이 있습니다. 그런데 화상으로 만나는 것은 아직은 대면의 만남만큼은 훌륭하지 못합니다. 앞으로 누군가를 화상으로 만나는 것이 대면으로 만나는 것과 비슷해지기 어렵겠지만 그래도 화상으로 만나는 것이 대면의 만남보다 더 나아져야만, 더 좋아져야만 이제 한다고 생각하는데 어떤 지점이 더 나아지는가 까지도 알 수 있는 사람이 있다면 정말 모든 질문에 답을 할 만한 그런 사람일 것입니다. 7분 정도 지났기 때문에 이번 세션 마무리하도록 하겠습니다. 프레이 박사님 특히 네, 제가 12가지 질문을 준비를 했는데요. 이메일을 보내드릴 테니까 꼭 회신해 주십시오. 알겠습니다. 기꺼이 해드리겠습니다. 감사합니다. 소중한 발표, 좋은 토론 감사드립니다. 송 박사님, 이 박사님께도 감사드립니다. 감사합니다. 네, 이렇게 기조 강연과 토론이 모두 마무리가 되었습니다. 다시 한번 수고해주신 5분께 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이제 사이버대학교 리더스 포럼 2022 넥스트 에듀케이션 첫 번째 세션이 모두 마무리가 됐습니다. 많이들 시장하시죠? 이제 오후 1시 30분까지 오찬 시간을 가진 후에 다시 두 번째 세션 진행되도록 하겠습니다. 그럼 잠시 후에 뵙겠습니다.